فیلڈ مارشل کی چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی و عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جیوگرافک اور سیاسی چیلنجز پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور بھی زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین سے بھی ملاقات۔ PLA ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات میں فروغ کے لیے پرعزم۔ واشنگٹن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا امریکی حکام نے خیر مقدم کیا۔ دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کی انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن پر تفصیلی بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا، حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف کیا۔ وفاقی وزارتوں اور محکموں میں تکنیکی ماہرین کی تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی کی تیاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیش رفت پر جائزہ اجلاس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی جانب سے بریفنگ۔ اب تک تکنیکی ماہرین کی 15 آسامیوں پر تعیناتیاں ہو چکیں، مزید 47 تکنیکی آسامیوں پر ماہرین کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سفیر کی خدمات کو سراہا، کہا آنے والے دنوں میں یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عافیہ صدیقی کے معاملے پر غافل نہیں، حکومت اس معاملے پر پہلے بھی سفارتی اور قانونی مدد فراہم کرتی رہی، اب بھی کرے گی۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گردی پر مبنی اکاؤنٹس بلاک کرنے کا مطالبہ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ پاکستان نے غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفتر کھولنے کی دعوت دے دی۔ طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ گلگت بلتستان میں تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ سیلاب کے باعث 500 سے زائد گھر، 27 پل، 22 گاڑیاں، لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو گئے۔ ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق اور 12 لاپتہ۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ گانچے میں بھی سیلابی ریلے سے بڑی تباہی۔ قندوز اور ہلدی میں لاتعداد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سڑکیں اور واٹر چینلز بھی تباہ ہو گئے۔ اسکردو میں متاثرہ مقامات پر پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ C-130 طیارے کی پہلی پرواز سے 100 سے زائد مسافر، سیاح اور طلباء اسلام آباد منتقل۔ پنجاب میں 28 سے 31 جولائی تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ PDMA کا الرٹ جاری۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب کی سول ڈیفنس، ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ، سعودی عرب کا خیر مقدم۔ امریکہ کی مخالفت، فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کے لیے 125 برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کے اسٹارمر کو خط۔ غزہ میں انسانی بحران پر برطانوی وزیر اعظم کا فرانس اور جرمنی سے ہنگامی مشاورت کا فیصلہ۔ ہر ہفتے 5 لاکھ تھیلے آٹا درکار۔ کینیڈا کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
दो रियासती हल के लिए कोशिशें तेज करने का ऐलान। तल अवीव में हजारों इसराइलियों का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका और इसराइल ने दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात से अपने वफूद वापस बुला लिए। सदर ट्रंप कहते हैं हमास शराइ तस्लीम करने को तैयार नहीं। सेहोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 59,219 हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सकाफ़त पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि अदालती अमूर 2 शिफ्टों में चलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को लाया जाएगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सेनेट में अरकान का कायमा कमेटी की समातों के खिलाफ हुक्म इम्तना पर इजहार तशवीश। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का मामला वज़ीर कानून के सामने रखने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की अदालत ने बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में वारंट जारी किए। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में जमानत मंसूख होने पर बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा के तमाम सबूत फरेब पर मबनी निकले। आदिल राजा की तरफ से शवाहिद को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने पर जज बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी और झूठ का पुलंदा दिखाई देता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पर लगाए गए इल्जामात बनावटी नजर आते हैं। इस्तफसार किया अरशद शरीफ की JIT रिपोर्ट में ISI का जिक्र नहीं तो आप इस इदारे पर किस बुनियाद पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौमी ताकत की बुनियाद है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से खुसूसी नशिस्त के मौके पर गुफ्तगू। कहा दुश्मन हमेशा हमारी यकजहती से मायूस होगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कौमी इत्तेहाद की अलामत करार दिया। नौजवानों का किरदार वतन के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने कम लागत मकानात के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी। फन्नी तालीम के लिए 1 अरब रुपए से पाकिस्तान स्किल बॉन्ड्स के लिए हुकूमती गारंटी की मंजूरी। स्टील इंडस्ट्री की मुसाबकत और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात मंजूर। शिप ब्रेकिंग रीसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा देने की मंजूरी। रेडियो बेस्ड सर्विस चार्जेस पर नजरसानी की तजवीज़ भी मंजूर। आलमी मार्केट में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी, सार्फिन को मुंतकिल न होने पर इज़हार तशवीश। मुसाबकती कमीशन और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को राबते बढ़ाने की हिदायत। तेल और घी पर आवाम से फी किलो 175 रुपए तक इजाफी वसूली का इंकशाफ। हुकूमत का नोटिस। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की कीमतें 4.5% बढ़ गईं। सार्फिन फी लीटर 150 रुपए इजाफी कीमत देने पर मजबूर हैं, जिसका बराह रास्त फायदा मुनाफाखोर माफिया को हो रहा है। पाकिस्तान मलेशिया और इंडोनेशिया से रियायती ड्यूटी पर ऑयल दरामद करता है, लेकिन फायदा आवाम तक पहुंचने नहीं दिया गया। लाहौर में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो में दस्तियाब। कोयटा और पेशावर में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त।
फैसला बाद चीनी की होलसेल कीमत 185 रुपए जबकि परचून में 190 से 195 रुपए में बिकने लगी। गुजरांवाला में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा हुआ। गैस 30%, बिजली 21.5% महंगी, 14 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024 पर अमल दरामद की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर के 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक महकमे ज़राअत ने 2024-25 के लिए गंदम की कीमत 4,108 रुपए फी मन मुकर्रर की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं की। गंदम की कीमत मुकर्रर ना होने से सूबे के किसानों को भारी नुकसान होगा। यही हालात रहे तो आइंदा बरस किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे।